خون کے جس رشتے نے اسے خون کے آنسو رلا دیے وہ کوئی اور نہیں اس کا سگا باپ ہی تھا، جس نے اس کے سر پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس کے سر سے چھتری چھیننے کی کوشش کی۔ وہ باپ کی ناانصافیوں سے لڑ تو نہیں سکتا تھا لیکن احتجاج تو کر سکتا تھا نا، سو اس نے ایسا ہی کیا۔ انصاف کے علمبرداروں کے سامنے خود کو آگ کے سپرد کر دیا کہ روز روز کے جلنے سے ایک روز جل کے مر جانا بہتر ہے۔ لیکن جہلم کے دانیال کو تو مرنے کے بعد بھی انصاف نہیں مل سکا۔ سچ کہتے ہیں کہ انصاف میں تاخیر انصاف کی موت ہے۔ جہلم کے سیدھی تھانے میں اپنے ہی باپ کے خلاف چوری کی درخواست دینے والے دانیال عباس کو انصاف مل جاتا تو شاید اتنی دردناک موت نہ ملتی۔ جس پولیس نے اس کی درخواست پر کئی دن کارروائی نہ کی، اس نے نوجوان کے مرنے سے پہلے ہی اس پر خودکشی کا مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس والوں نے فوری طور پر اس کا خودکشی کا کیس رجسٹر کیا اور اس کو ریفر کیا سول ہاسپٹل میں۔ وہاں سے وہ برننگ سینٹر کھاریاں انہوں نے ریفر کر دیا۔ 4 دن کے بعد یعنی کہ 14/4 کو اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی۔ دانیال عباس نے جب تھانے کے دروازے میں کھڑے ہو کر اپنے جسم پر تیل چھڑکا اور پھر خود کو آگ لگائی، اس کی عمر صرف 18 سال تھی۔ وہ عمر جس میں انسان خوبصورت خواب بنتا ہے، لیکن جس کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دی ہو اور اس کے بعد بھی اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع نہ چھوڑتا ہو، اسے خوبصورت خواب کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ بھی پولیس ہی بتاتی ہے کہ دانیال کی خودسوزی کے وقت تھانے کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ معززین نے ان کا فیصلہ یہ کرا دیا کہ 2500 روپیہ یہ جو خاتون ہے سمر عباس کی بیوی، اس کو وہ 2500 روپیہ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو دے دیا کرے گا۔ ابھی یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا اور ایس ایچ او صاحب کے پاس بیٹھ کے معززین جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے۔ باہر سے اطلاع آ گئی کہ روڈ کے اوپر ان کا ایک بیٹا تھا دانیال عباس، اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور وہ اس میں بری طرح جھلس گیا۔ جہلم پولیس کے انسپکٹر شہباز جس خرچے کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو جو سال ختم ہونے جا رہا ہے اس کے پہلے مہینے میں ہی طے ہو گیا تھا، اور طے کرنے والے بھی علاقے کے معززین ہی تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ملزم سمر عباس نے اپنے 5 بچوں کی ماں راحت کو طلاق دے دی تھی۔ دانیال عباس تو تھانے میں اپنے باپ کے خلاف چوری کی درخواست دینے کی 6 دن بعد 11 اپریل کو جلا، اور اس کا چھوٹا بھائی تو کہتا ہے کہ اسے آگ کسی اور نے لگائی تھی۔ آگ لگائی سمر۔ دانیال عباس کو باپ نے آگ لگائی یا بیٹا سمر عباس اور قانون کی ناانصافیوں کی آگ میں خود جل مرا؟ ہوا کچھ بھی ہو، اس کی موت سے راحت بیوی کے گھر کا بچا کچا شیرازہ بھی بکھر گیا۔ دانیال کے نانا کہتے ہیں کہ کرائے کے مکان میں رہنے والی اس کی بیٹی کا سارا گھر اس کے بڑے نواسے دانیال ہی کے سر پر چل رہا تھا۔ ایسا جو کہتا ہے کہ تھانے کے باہر آگ لگی ہے۔ ہم نے کہا کہ بیٹی میری کہہ رہی تھی کہ تھانے کے اندر آگ لگی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آگ جو سی ہے انہوں نے خودکشی کی ہے۔ بیٹی ماننے کو تیار نہیں تھی کہ یہ بیٹا میرا پورا گھر کا نظام چلانے والا ہے، لیکن جب گھر میں ان کا ڈاکہ پڑا ہے اور رات کے کچھ 11:30 بجے قریب اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ فلاں بندے نے ڈاکہ ڈالا ہے، وہ درخواست باقاعدہ دی گئی ہے، وہ رجسٹرڈ ہوئی ہے، لیکن اس درخواست پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے یہاں بچے کی جو ہے موت واقع ہوئی۔ انصاف کی راہ میں جوان بیٹے کی موت کے بعد راحت کے لیے انصاف کا حصول اور بھی اہم ہو گیا، جس کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ راحت بیوی کی جدوجہد بھی اس کی موت پر ختم ہوئی۔ 14 ستمبر کو 4 افراد نے اسے دن دہاڑے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ کئی گولیاں لگنے کے بعد راحت جب گری تو اسے تڑپتے ہوئے 7 سالہ بیٹے نے بھی دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے باپ سمر عباس نے اپنے بھائی اور 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کیا۔ باپ نے اس پر بھی فائرنگ کی لیکن وہ بچ گیا۔ ہمارے خاندان کو نہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ جو پکڑے ہوئے ہیں ان میں سے
किसी को भी ना छोड़े। सब रल के ऊपर अपील पहुंचाएं ताकि वो जालिम जो हमसे है मट्टी में मिले। मेरे को सुकून नहीं आ रहा इतना, मैं किस तरह ये बच्चे पालूंगी, मैं खुद बीमार रहती हूँ। इस बार पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। ताहम मरकजी मुलजिम समर अब्बास और इसका एक साथी अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की फिर वही तिफल तसल्लियां। हमने 2 मुलजिम जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए, उनसे रिकवरी भी हो चुकी है और बकिया 2 मुलजिम जो हैं उनकी गिरफ्तारी बकाया है। और इसमें जनाब डीपीओ साहब हमारे जो तैयब हफीज जिमा साहब हैं, उन्होंने स्पेशल टास्क दिया हुआ है और अल्लाह के फजल करम से बहुत जल्दी जो है वो बाकी मुलजिम गिरफ्तार हो जाए। मियाँ बीवी को एक गाड़ी के 2 पहिए कहा जाता है और अगर इन दोनों के बीच बंधी डोर टूट जाए तो किसी भी घर का पहिया चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस सारे चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान जिनका होता है वो है बच्चे, जिन्हें सारी उम्र माँ बाप के किए की सजा भुगतनी पड़ती है। बाप मुलजिम, माँ मकतूल, बड़ा भाई जल मरा। अब वो 4 बच्चे क्या करें? सारी जमीन पर जिनका सहारा 2 कमजोर कंधे और आसमान से परे एक खुदा ही वाहिद सहारा है। GFIR के लिए साथी रिपोर्टर सुहीर इम्तियाज और कैमरामैन शहबाज बुखारी के साथ आबिद हुसैन शाह, जियो न्यूज, जेहलम। जेहलम का दानियाल हो या सिंध के गरीब भारी, कमजोर की दस्ते रस से इंसाफ तो हमेशा दूर ही रहा है और ताकत और दौलत के नशे में चूर जमींदार तो जुल्म करना अपना हक और गरीब भारी उसे सहना अपना फर्ज समझते हैं कि आवाज उठाने पर भी हाथ कुछ नहीं आता। हाँ, जिंदगी कुछ मजीद दुश्वार जरूर हो जाती है और जिनके अपने चूल्हे ठंडे हों वो कानून की जेबें कैसे गर्म कर सकते हैं। और यही वजह है कि पुलिस भी ऐसे वाकयात को मामूल की तरह ही निपटाती है। एक ऐसे ही मामूल के वाक़े को देखते हैं। आज भी किसी दूर दराज के गांव चले जाएं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली मिसाल देखने को मिल जाती है। कुछ दिन पहले की बात है, उमरकोट में जरा सी बात पर जमींदार साईं बख्श के 24 साला बेटे अली बख्श ने कलाशंकों उठाई और एक हारी नियो ओट के खानदान पर हमला कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग से गरीब घर की ख्वातीन भी बच ना पाई। जुल्म यहीं पर नहीं रुका। जिस रक्शे में लहूलुहान हारियों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, जमींदार के बेटे ने उसका पीछा किया और जिनकी सांसें अभी चल रही थीं, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। वाकई में 45 साल का नियो ओट, 22 साला खातून तुलसी ओट के साथ साथ 25 साला रक्षा ड्राइवर हरचंद भील भी हलाक हो गया। एक खातून राजबाई शदीद जख्मी हो गई। इंसानी हकूक के कारकुन कहते हैं कि अमूमन ऐसे मुकदमात में पुलिस ताकतवर के साथ होती है और मामला बिलाखिर राजी नामे या मुआवजे की अदायगी पर खत्म हो जाता है। हारी लोग हैं, गरीब लोग हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग, उनके लिए रहने के लिए जो अपने घर नहीं होते हैं और उनके जो अपने कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते हैं, फिर वो मजबूर होकर कभी कभार लालच में, कभी कभार दबाव की वजह से वो लोग उनके साथ कंप्रोमाइज करते हैं। फिर पुलिस भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं करती है। जैसे जो है अभी तक जो है पेरूमल में जो मर्डर हुआ था, उनके कातिल गिरफ्तार नहीं हुए हैं और उमरकोट में जो वहाँ उनके कातिल जो है एक को छोड़ दिया पुलिस ने। कोट गुलामंद में एक के साथ जो उन्होंने कंप्रोमाइज किया, जो मेन जो अक्यूज था, 3 लोग जो अरेस्ट हैं। ये जुल्म का कोई पहला वाकया नहीं। सांगड़ के इलाके पेरूमल में एक 30 साल के हारी गुलाम सरवर जामरी को जमींदार ने डंडे मार मार कर हलाक कर दिया। गुस्सा का कहना है कि मरने वाले ने जमींदार से हक मांग लिया था। एतिरनि माण्हुनि जे विच में मूंखे मुंहिंजे औलाद खे ॿोलाए चुकासीं, न पैसा ॾींदासीं न कोचा। सुभाणे तव्हांखे असीं ॾिसंदासीं। हीअ कूड़ जी या फिराड जी ॻाल्हि कोन्हे। ही हाई लेवल जा माण्हू आहिनि जेके अचड़े तरह जा मुख आहिनि, वॾी लेवल था रखनि। उन्हनि जे विच में मूंखे हिननि धमकियूं ॾिनियूं, ॿोलायूं। सुबुह जो अची मुंहिंजा पुट कुई ॾिना अथनि जेके तव्हांजे दुनिया जे नज़रुनि जे साम्हूं आहिनि। हक़ घुरंदे, सच घुरंदे ग़रीब जी निड़ी कटी थी वञे। मीरपुखास के इलाके कोट गुलाम मोहम्मद में 22 साल की हारी रूप चंद को मामूली चोरी के इल्जाम में पहले कमरे में बंद करके रखा गया और फिर तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। ये नौजवान अस्पताल में तड़प तड़प कर हलाक हो गया। मीर साहब आयो त हिनके यकदम कोठी में बंद करे पोइ कढियो ॿाहिरि, ॾाढी मार ॾई, पोइ वरी हिन ते पेट्रोल हारे बाई ॾेई छॾी। डीपीओ मीरपुखास जुल्फिकार मेहर ने बार बार राब्ते के बावजूद इस मौजू पर बात नहीं की।
تاہم پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسے لاتعداد واقعات رپورٹ ہی نہیں ہوتے، کیونکہ دور دراز کے دیہی علاقوں میں زمینداروں نے اپنا راج قائم کر رکھا ہے، جبکہ سیاسی اثر کے باعث بھی پولیس ان کے خلاف کارروائی کرنے سے گھبراتی ہے۔ زمینداروں کے ظلم کا شکار ہاری خاندان ظلم کے خلاف دباؤ اور لالچ میں آ کر اپنے مقدمات سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے واقعات میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے۔ GOFIR کے لیے محمد خالد، میرپورخار۔